Hello students, you know that from last lecture we are going through the section 4. This section 4 is about history of novel. We are discussing about the novel. See, the page number is 173. In the last lecture we have discussed that the 18th century has given English literature two new things. The first, the periodical essay, and second is novel. In the 18th century, novel caught the spirit of intellectual, sentimental and realistic plane and tried to instruct the readers. Novel is a relatively long narrative fiction which describes intimate human experiences, normally in a prose form. The present English word novel is derived from the Italian word novelia. Its meaning is new. A novel narrates a story, embellishing it with more details of time, place, nature, people and their minds, their gestures and activities. These things we have discussed. Novel also create the picture of the society, right? Novel makes life easier to understand than drama and than poetry. In modern time, novel has adopted literary prose. These things we have discussed. We have already discussed that Murasaki Shikibu's Tale of Genji, which is written in 1010, has been described as the first world's novel. Tale of Genji is the first world's novel written by Murasaki Shikibu in 1010. Okay, and we have already discussed here the European novel is often said to begin with Don Quixote by the Spanish writer Miguel de Cervantes, which was published in the two parts between 1605 and 1615. In the 18th century, the appearance of newspaper and magazines attached a large number of readers from that middle class. These things we have discussed. See the next. In the 18th century, the appearance of newspaper and magazines attach a large number of readers from the middle class. 18व्या शतकामध्ये न्यूजपेपर आणि मॅगझिन्स यांनी काय केलं तर खूप जास्तीचा वाचकांचा वर्ग अट्रॅक्ट केला. कुठून? फ्रॉम द मिडल क्लास. ओके, these new readers had a little interest in romances and tragedies which were appreciated by the upper class. upper class कडून जो appreciate होणारी गोष्ट, appreciate म्हणजे स्तुती होणारी गोष्ट कोणती? तर ते म्हणजेच रोमॅन्सेस आणि ट्रॅजेडीज. these new readers had a little interest. ह्या नवीन रीडर्सचा जास्तीचा इंटरेस्ट अशा रोमॅन्सेस आणि ट्रॅजेडीज मध्ये नव्हता, जो कशाकडे 18व्या शतकामध्ये ओढला गेला तर न्यूजपेपर आणि मॅगझिन्सकडे. हे या ठिकाणी सांगितलंय. Thus, need for a new type of literature arose that would express the new ideas of the 18th century. आणि त्या ठिकाणी गरज होती, त्यावेळेस एक नवीन प्रकारच्या लिटरेचरची गरज होती, जे लिटरेचर एक्सप्रेस करेल. काय एक्सप्रेस करेल? तर एक नवीन आयडिया एक्सप्रेस करेल. कशामध्ये? त्या 18व्या शतकामध्ये. The 18th century new literature was characterized by the spirit of the realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination.
वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस दिस. 18वं शतक त्याच्यामधलं ते नवीन लिटरेचर हे कशानं भरलेलं होतं किंवा कोणते विशेष गुण त्यामध्ये होते? द स्पिरिट ऑफ रियालिझम. रियालिझम म्हणजेच वास्तवता. अँड डेनियल ऑफ रोमॅन्टिक फीचर्स, आणि त्यामध्ये असणारे रोमॅन्टिक फीचर्स जसं इंथुझियाझम म्हणजे उत्साह, पॅशन आवड, रोमॅन्टिक फीचर्स हे होते. तसंच इमॅजिनेशन त्यामध्ये होते. द फोरग्राउंड फॉर द नॉवेल वॉज प्रिपेअर्ड बाय ऑल दीज फॅक्टर्स. आणि नॉवेल ह्या फॅक्टर्सनं प्रिपेअर झालेली होती त्यावेळेस. आफ्टर 1740 नॉवेल ओरिजिनेटेड ॲज द लिटररी फॉर्म इन इंग्लंड. ओके, नॉवेल ओरिजिनेटेड म्हणजे नॉवेल सर्वांच्या नजरेसमोर आली, एक लिटररी फॉर्म म्हणून तो नजरेसमोर आला 1740च्या नंतर इंग्लंडमध्ये. इन्क्रीज इन ट्रेड अँड कॉमर्स अलॉंग विथ द इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन हॅड गिवन राईज टू द मिडल क्लास. 18व्या शतकामध्येच ट्रेड अँड कॉमर्स म्हणजेच व्यापाराची भरभराट अलॉंग विथ द इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन, ज्यामध्ये इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन हॅड गिवन राईज टू द मिडल क्लास. मिडल क्लासला ह्या गोष्टीनं राईज केलेलं होतं. अ क्लास ऑफ पीपल हॅड एमर्ज टू ऑक्युपाय ॲन इलेट स्टेटस. आणि लोकांचा क्लास हा इमर्ज झालेला होता कशासाठी? टू ऑक्युपाय द इलेट स्टेटस. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novel appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading material. See what is given here. The realistic picture of everyday life. दैनंदिन जीवनाचं जर चित्र दाखवण्याचं काम नॉवेल्स करतात, ड्रामाज करतात, लिटरेचर करत असतं. तसंच रिअलिस्टिक पिक्चर ऑफ एव्हरीडे लाईफ अँड प्रॉब्लेम्स ऑफ कॉमन पीपल डिपेक्टेड इन द नॉवेल्स. नॉवेलमधून ह्या गोष्टी आता दाखवायचा प्रयत्न चालू झाला होता. रिअलिस्टिक पिक्चर दाखवलं जात होतं कशाचं? एव्हरीडे लाईफचं. आणि कॉमन लोकांचे प्रॉब्लेम्स त्यामध्ये डिपेक्ट केले जात होते. आणि ह्या गोष्टी अपील होत होत्या कुणाला? तर न्यूली एज्युकेटेड क्लासला. आणि त्या न्यूली एज्युकेटेड क्लासला एक रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल म्हणून कोण मिळत होतं? तर नॉवेल मिळत होती. चेंज द पेज. द पेज नंबर इज 174. Thus, novel as a form appears to have been designed for both to voice the aspirations of the middle and lower classes and meet their longings. नॉवेल हा जो फॉर्म आहे, हा फॉर्म समोर येत होता आणि कशा पद्धतीनं डिझाईन केला जात होता? तर दोघांसाठीही, म्हणजेच मिडल क्लास आणि लोअर क्लासच्या लोकांसाठी आणि त्यांच्या ज्या काही लॉगिंग्स आहेत, लॉंगिंग्स म्हणजे त्यांचे इच्छा किंवा त्यांना आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी, यांनाच घेऊन हा नॉवेल फॉर्म पुढे येत होता. द स्प्रेड ऑफ मशीन्स could provide a time to the educated middle class for reading and discussions about the books. सांगितले या ठिकाणी की 18व्या शतकामध्ये वरचेवर मशीन्स येत होत्या आणि मशीन्सच्या वापरामुळं आता बऱ्याचशा लोकांना, त्या मिडल क्लास लोकांना, एज्युकेटेड मिडल क्लास लोकांना टाईम मिळत होता आणि तोच टाईम ते आता रीडिंगमध्ये आणि पुस्तकांच्या डिस्कशनमध्ये घालवत होते. म्हणजे अशा पद्धतीनं स्टेप बाय स्टेप नॉवेल्सला कसे चांगले दिवस आलेत ते इथं दिलं आहे. ड्रामा अँड पोएट्री वेअर द टू लिटररी फॉर्म्स दॅट वेअर फेडिंग अवे. आणि ड्रामा त्यावेळेस आणि पोएट्री फॉर्म, हे जे दोन लिटररी फॉर्म्स आहेत
यांचं मात्र महत्त्व थोडं कमी होत होतं. नॉवेल हे मोठ्या प्रमाणात पुढे येत होते. नॉवेल वॉज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम अँड सम न्यू फीचर्स वेअर ॲडेड टू द फॉर्म. नॉवेल इट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम. नॉवेलचे काही वैशिष्ट्ये, त्या वैशिष्ट्याचं ते कॉम्बिनेशन होतं. अँड सम न्यू फीचर्स वेअर ॲडेड टू देम, आणि काही नवीन फीचर्स देखील त्यामध्ये ॲड होत होते. इट वॉज द प्रॉमिनंट फॉर्म इन द 18th century and onwards to encompass the social, political and cultural happenings and scientific progress. तो एक प्रॉमिनंट फॉर्म होता, म्हणजेच चांगला पुढे येणारा, उदयाला येणारा फॉर्म होता, जो त्या 18th centuries उदयाला येत होता. अँड ऑनवर्ड्स, पुढे, टू एनकाम्स द सोशल, पॉलिटिकल अँड कल्चरल हॅपनिंग्स अँड सायंटिफिक प्रोग्रेस. आणि आता मात्र सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि सायंटिफिक प्रोग्रेस या गोष्टींना घेऊन हा फॉर्म पुढे येताना दिसत होता. द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन इन 1678 अँड ओरोंकू बाय अफ्रा बेहम इन 1688 initiated the plenteous and colorful tradition of English novel and was followed by Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Moll, Flanders and Jonathan Swift, Gulliver's Travels, a famous satire. पहा काय सांगितलंय. आणि मग त्याच काळामध्ये द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कुणा लिहिलेला आहे? जॉन बनियन. केव्हा? 1678. अँड ओरोंकू पुन्हा लिहिलं आहे बाय अफ्रा बेहम इन 1688. इनिशिएटेड द प्लेंटियस अँड कलरफुल ट्रॅडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेल. यानी एक कलरफुल ट्रॅडिशन ऑफ इंग्लिश नॉवेलची समोर आणलेली आहे. अँड वॉज फॉलो बाय डेनियल डॅफो, आणि याच्यासोबत डेनियल डॅफो यांचं रॉबिन्सन क्रूझ, तसंच मॉल, फ्लेंडर्स कोणा लिहिलेलं आहे? डॅनियल डॅफो. अँड जनथन स्विफ्ट यांनी लिहिलेलं गुलिवर्स ट्रॅव्हल्स. हे एक फेमस सटायर त्या काळामध्ये समोर आलेले आहेत. Other major novelists of 18th century are Samuel Richardson, Pamela or Virtue Rewarded, and Clarissa, both epistolary novels. Henry Fielding, Lawrence Sterne and Tobias Smollett. The tradition was enriched by many other stalwart novelists such as Charles Dickinson, Walter Scott, Nathaniel Hawthorne, Horace Walpole, Thomas Hardy, Willie Collins and H.G. Wells. काय सांगितलंय पहा. आणखीन काही 18व्या शतकामधल्या मेजर नॉवेलिस्ट या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्यामधला सॅम्युअल रिचर्डसन हा नॉवेलिस्ट, याने काय लिहिलेलं आहे? पॅमेला. आणखीन व्हर्च्यू रिवार्डेड, तसंच क्लॅरिसा, ह्या गोष्टी त्यांनी लिहिल्यात. बोथ इपिस्टोलरी नॉवेल्स आहेत ह्या. तसंच हेनरी फिल्डिंग, लॉरेन्स स्टेर्नी अँड टोबियस स्मॉलिट हे देखील आहेत. द ट्रॅडिशन वॉज इनरिच बाय मेनी अदर स्टालवर्ट नॉवेलिस्ट, आणि हेच ट्रॅडिशन आणखीन इनरिच करण्याचं काम स्टालवर्ट नॉवेलिस्टनं केलं आहे. सच ॲज, कोण आहेत ते? तर चार्लस डिकिन्सन आहे त्यामध्ये, वॉल्टर स्कॉट आहेत, नॅथनियल हॉथॉर्न आहेत, होरॅस वॅल्पोल आहेत,
थॉमस हार्डी, विले कॉलिन्स अँड H.G. वेल्स हे सर्व नॉवेलिस्ट यांनी त्या गोष्टी इनरिच केलेल्या आहेत. The 20th century is marked by the modern topics and innovative styles and techniques and widen angles of the views by the novelists like E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding अँड अँटोनी बर्गेस. काय सांगितले आणखीन पहा, 20व्या शतकामध्ये मॉडर्न टॉपिक्स आणि इनोव्हेटिव्ह स्टाईल्स आणि टेक्निक्स आणि एक वायडन असे अँगल्स जर कोण आणले असतील तर ते कोणत्या नॉवेलिस्टनं आणलेले आहेत पहा. 20व्या शतकामध्ये जे काही मॉडर्न टॉपिक्स तसंच इनोव्हेटिव्ह असणारी स्टाईल, एक नाविन्यपूर्ण अशी स्टाईल, एक मॉडर्न टॉपिक्स जर कोणा आणले असतील आणि टेक्निक तसंच वायडन असलेले विस्तीर्ण असलेले अँगल्स ऑफ द व्ह्यूज बाय द नॉवेलिस्ट कोण आहेत तर E.M. फोस्टर आहे, त्यामध्ये जेम्स जॉईस आहेत, जोसेफ कॉन्रॅड आहेत, हेनरी जेम्स आहेत, जॉर्ज ओरवेल आहेत, ग्रॅहम ग्रीनी आहेत, D.H. लॉरेन्स, विल्यम गोल्डिंग आणि अँटोनी बर्गेस यांची नावं यामध्ये येतात. दे वायडन द सर्कमफ्रन्सेस ऑफ द जनर बाय रायटिंग पॉलिटिकल, सोशल, सायकोलॉजिकल अँड अदर मॉडर्न इश्यूज इन दिअर नॉवेल्स. काय सांगितलं आहे पहा, त्यांनी काय केलं, वायडन केलं म्हणजे विस्तीर्णपणा त्यामध्ये आणला. सर्कमफ्रन्सेस ऑफ द जनर आणि काय कशा पद्धतीनं ते टॉपिक घेऊन बाय रायटिंग द पॉलिटिकल, राजकीय, सामाजिक, सायकोलॉजिकल म्हणजेच मानसशास्त्रीय आणि अदर मॉडर्न इश्यू घेऊन त्यांनी त्या नॉवेल्स लिहिलेल्या आहेत. त्यांच्या नॉवेल्समध्ये हे सब्जेक्ट येतात किंवा हे इश्यूज आहेत. देअर आर इमिग्रंट ऑथर्स लाईक सलमान रश्दी इन इंडिया, V.S. नायपॉल, ट्रिनिदाद अँड काझुओ इशिगुरा, जापान अँड मेनी अदर्स. आणि दुसरे इमिग्रंट ऑथर्स हे इथं सांगितलेत. इमिग्रंट्स ऑथर्समध्ये भारतामधून सलमान रश्दी, तसंच ट्रिनिदाद इथून V.S. नायपॉल, जापानमधून काझुओ इशिगुरा आणि अशा पद्धतीनं मेनी मोर नॉवेलिस्ट पुढे येताना आपल्याला दिसले. द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ वुमेन नॉवेलिस्ट टू धिस ग्रेट पेजंट कॅन नॉट बी निग्लेक्टेड. तसंच यामध्ये महिला नॉवेलिस्टचं असलेलं कॉन्ट्रीब्युशन कशासाठी, टू धिस ग्रेट पेजंट कॅन नॉट बी निग्लेक्टेड आणि त्याला दुर्लक्ष करता येत नाही. द नॉवेल ऑफ मॅनर्स इव्हिलिना बाय फ्रान्सिस बर्नी, गोथिक नॉवेल्स बाय एनी रेडक्लिफ, अ नॉवेल बेस्ड ऑन सायन्स ऑफ द एज, फ्रँकेनस्टेन बाय मेरी शेली आर लँडमार्क नॉवेल्स. पहा काय सांगितलं आहे तर मॅनर्स दाखवणारे नॉवेल त्यामध्ये इव्हिलिना पुन्हा लिहिलेला आहे फ्रान्सिस बर्नी यांनी. गोथिक नॉवेल्स म्हणून ओळखल्या जातात कुणाच्या, ॲनी रेडक्लिफ यांच्या. अ नॉवेल बेस्ड ऑन सायन्स ऑफ द एज आणि सायन्स एज दाखवणारी नॉवेल त्यामध्ये फ्रँकेनस्टेन कोणा लिहिलेली आहे, मेरी शेली. ह्या सर्व नॉवेल्स म्हणजेच त्या काळामध्ये लँडमार्क ठरलेले आहेत, एक विशेष त्यांना महत्त्व आलेलं होतं. जेन ऑस्टन हॅज बीन रुलिंग ओव्हर द माइंड्स ऑफ द पीपल थ्रू हर नॉवेल्स. आणि त्यावेळेस जेम्स ऑस्टन
या व्यक्तीच्या नॉवेल्स ह्या प्रत्येक वाचकाच्या मनावर राज्य करणाऱ्या नॉवेल्स त्या ठिकाणी दिसत होत्या. ब्रॉन्टी सिस्टर्स इमिली अँड चार्लोटी हॅव क्रिएटेड दिअर ओन प्लेस बाय दिअर इनकम्पेरेबल वर्क्स. ब्रोनी सिस्टर्स इमिली अँड चार्लोटी यांनी त्यांचे नॉवेल्स क्रिएट करून एक वेगळं स्थान मिळवलेलं होतं आणि देअर इनकम्पेरेबल वर्क द वथरिंग हाईट्स अँड जेन एरी हे होतं. हे कुणाचं वर्क आहे तर ब्रुनी सिस्टर्स इमिली अँड चार्लोटी. देन पुढं द वथरिंग हाईट्स अँड जेन एअर हे जे काही इनकम्पेरेबल वर्क. तसंच मेरी ॲनी इव्हान्स, ॲलिस जॉर्ज इलियट रोड द नॉवेल्स रिफ्लेक्टिंग सायकोलॉजिकल इन्साईट. सायकोलॉजिकल इन्साईट, सायकोलॉजिकल मानसशास्त्रीय पद्धतीनं ती लिहिलेली नॉवेल, मानसशास्त्राचा उलगडा करणारी नॉवेल. त्यामध्ये द वथरिंग हाईट्स मेरी ॲनी इव्हान्स म्हणजेच तिचं दुसरं नाव आहे जॉर्ज इलियट. तिनं जे काही नॉवेल्स लिहिल्या त्या नॉवेल्स काय रिफ्लेक्ट करतात तर सायकोलॉजिकल गोष्टी रिफ्लेक्ट करतात. व्हर्जिनिया वुल्फ इज द पायोनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन इंग्लिश नॉवेल. आणि इंग्लिश नॉवेलमध्ये जर कॉन्शियस टेक्निक जर कोणा आणला असेल किंवा तो स्ट्रीम जर कोणा चालू केला असेल तर व्हर्जिनिया वुल्फनं चालू केला. अगाथा ख्रिस्ती क्रिएटेड हर ओन प्लेस बाय रायटिंग मेनी नॉवेल्स बेस्ड ऑन क्राईम. तसंच क्राईम बेस्ड लिहिलेल्या नॉवेल त्यामध्ये अगाथा ख्रिस्ती यांनी त्यांचं काम नॉवेल्समधून केलेलं काम हे क्राईमशी रिलेटेड होतं. हर्क्यूल पोयरॉट and Miss Marple are the evergreen detectives created by her. पहा आता हर्क्यूल्स, पायरॉट आणि मिस मार्पल हे जे काही एव्हरग्रीन रायटिंग आहे, जी नॉवेल्स आहेत, तर ह्या डिटेक्टिव्ज नॉवेल्स तिनं तयार केलेल्या होत्या. कुणं तर अगेथा ख्रिस्ती यांनी. हार्पर ली, मार्गारेट ॲटवूड, टोनी मॉरिसन and Alice Walker have elevated the tradition further to prosperity. यामध्ये आता सांगितलं आहे की हार्पर ली, मार्गारेट ॲटवूड, टोनी मॉरिसन आणि अलिस वॉल्कर यांनी इलिव्हेटेड द ट्रॅडिशन फर्दर टू प्रॉस्पेरिटी. आणि ह्याच गोष्टीला पुढे प्रॉस्पेरिटीमध्ये जर कोणा भरभराटीला जर कोणा आणायचं आणखीन काम केलं असेल तर हार्पर ली, मार्गारेट ॲटवूड, टोनी मॉरिसन आणि ॲलिस वॉल्कर यांनी केलेलं आहे. ओके, या ठिकाणी आपण थांबूया. पुढचा पॉईंट आहे इंडियन सिनॅरिओ. तो इंडियन सिनॅरिओच्या बाबतीत डिस्कशन आपण नेक्स्ट तासिकेमध्ये पाहूया. तोपर्यंत वी हॅव टू स्टॉप हिअर. थँक्यू.